السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد حنیف نجم، عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آئیے پہلے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آج ہم غور کریں گے قرآن پاک کی سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کو پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے، اور پھر اس پر غور کریں گے کہ ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 7 سورہ ابراہیم، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو تو تمہیں ضرور زیادہ دوں گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے مخاطب ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو یعنی ہمیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرے گا، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے ساتھ ساتھ اس کا شکر ادا کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مزید اپنی نعمتوں سے نوازتے رہیں گے۔ اب ہمیں اس پر مزید اس طرح سے کھول کے بات کرنی ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے اگلے دن کی صبح تک دن رات اللہ تعالیٰ کی بے بہار نعمتوں کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں، اس کے فائدے حاصل کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مانگ رہے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے۔ اب ہمیں خود سوچنا ہے کہ ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں اور کتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنی تمام نعمتوں کے بدلے میں جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنے آپ کو ایک منوانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو طاقتور منواتے ہیں۔ ہم ان کو اللہ تعالیٰ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، کتنا اس کا کہنا مانتے ہیں، یہ ہمیں سب کو اپنے اپنے گریبان میں خود جھانکنا ہوگا۔ اپنے محلے کی مسجد میں ہی جا کے کسی نماز کے ٹائم پہ کسی نماز کو پڑھنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے آپ مسجد میں جا کے ہی دیکھ لیں کہ ایک مسجد کے آس پاس اگر 2-3 ہزار لوگ رہتے ہیں تو مسجد میں مشکل سے 20 یا 30 لوگ نظر آتے ہیں۔ تو یہی ہمیں سوچنے کے لیے کافی ہے کہ ہم کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، جبکہ اس کے بدلے میں نعمتیں جو ہیں وہ کتنی ہیں جو اس نے دے رکھی ہیں، جن کا ہم ہر حال میں ساری عمر بھی دن رات شکر ادا کریں تو نہیں ہو سکتا۔ چاہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا بنایا ہوا خوبصورت جسم جو ہے، اس میں بہترین جگہ پہ لگائی ہوئی ناک ہے، ہونٹ ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں، ہر چیز جو ہے، کان ہے، یہ ساری نعمتیں، کوئی بھی جسم کے حصے کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو کہ ہمیں نہ دی ہوتی تو ہم کارآمد ہوتے، بیکار ہو جائیں گے اگر ایک بھی نعمت اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد جب سے آغاز ہوتا ہے انسان کے بننے کا ماں کے پیٹ سے، اس وقت سے لے کر مرنے تک غذا کا بندوبست کیا، ہر طرح کی نعمتیں جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے دی، اسی طرح سے پہناوے کے لیے بہترین لباس دیا، اور یہ ساری نعمتیں جو ہیں اس کے بعد پھر ماحول کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بہترین آس پاس کا سسٹم جو ہے وہ بنایا، اور اسی طرح سے گھر کا ماحول دیا، خاندانی رسم و رواج دیے۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہی شمار ہوتا ہے۔
बेहतरीन खाने को लिए और फिर खाने को चबा के खाने के लिए दांतों की नेमत दी, इसी तरह से जायका महसूस करने के लिए ज़बान की नेमत दी। ये बेबहा नेमतें हैं जिन्हें दिन रात बैठ के सिर्फ गिना ही जाए तो वो पूरी नहीं हो सकती, नहीं गिनी जा सकती। तो इसके बावजूद हम इन सारी नेमतों का मज़ा लेते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन उसके बदले में अल्लाह ताला हमसे क्या मांग रहा है कि मुझे ताकतवर मानो और मुझे एक मानो और उसके बाद मेरी बंदगी करो। लेकिन हम हर वक्त एक मानने की बजाय कई लोगों को हम मांगने के जरिया बनाते हैं। फिर अमेरिका की तरफ देखते हैं, ताकत देखनी हो तो फिर हम अपने हुक्मरानों की तरफ देखते हैं, जिनके पास अख्तियारात हैं उनकी तरफ देखते हैं, अपने रब की तरफ नहीं देखते। इसी तरह से इबादत करनी हो तो हम उसको सिरे से ही बुला चुके हैं। अल्लाह ताला का दिया हुआ प्यारा कुरान पाक जो है वो हमने संभाल के ऊंची जगह पे सुरह रंग के गिलाफ में संभाल के ऊंची जगह पे रखा हुआ है कि हम जी इसका अदब करते हैं। हालांकि वो तो पढ़ने के लिए दी गई है, ये किताब पढ़ के उस पर अमल करने के लिए कहा गया है, लेकिन हमने उसे संभाल के रख दिया। इसी तरह से हर शोबे में हमने अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाले काम जो है वो सारे जारी कर रखे हैं, और जो फायदे की बातें हैं उन पर हम सोचते भी नहीं, और जो सोचते हैं वो अमल नहीं करते, और जो गलती से अमल की तरफ चलते हैं उनके रास्ते में ना अमल करने वालों ने हजारों रुकावटें खड़ी कर रखी होती हैं। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो ये है कि हमने ये सुन रखा है, पढ़ रखा है, जानते हैं, सारी मालूमात हमें है, लेकिन हम उन पर गौर नहीं करते, उन पर सोचने का टाइम हमारे पास नहीं है। हम उसको वक्त ही नहीं देते कि हम कुछ सोचें, समझें और उसके बाद फिर उस पर अमल करें। तो प्यारे पाकिस्तानियों, हमें अपने अंदर ये सारी चीजें जो हैं इनको तब्दील करना होगा। वक्त निकाल के पहले कुरान पाक को पढ़ना भी होगा, तर्जमे के साथ उसे समझना भी होगा, और उसके बाद गौर करने के बाद, सोच विचार के बाद जो छोटे से छोटा अच्छा काम हो सकता है वो करने की अमली कोशिश भी करनी होगी। चाहे वो सच बोलने की ही बात हो, चाहे वो अल्लाह का शुक्र अदा करने की ही बात हो, चाहे वो झूठ से बचने की ही बात हो, हमें हर हाल में गौर भी करना है, अपने आसपास भी देखना है कौन क्या कर रहा है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको शाबाश देनी है, उसकी हौसला अफजाई करनी है, और अगर कोई अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसको प्यार से, मोहब्बत से, सलीके से, सोच समझ के, प्यार से बात करके उसको समझाना भी है, सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश भी करनी है। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आज की इस आयत जो सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 7 है, इसे पढ़कर इस पर अमल करने का जो हमने मंसूबा बनाया है, जिस पर हमने गौर किया है, अब इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद इस पर मज़ीद सोचना, समझना और उसके बाद अमल करना है, ताकि आने वाला कल हमारा, हमारी औलाद का, हमारे आसपास के मुआशरे का मज़ीद बेहतर हो जाए। इसको बेहतर बनाने में बेहतरीन किरदार आप और मैं हूँ। हमें अपने मज़हब की, अपने वतन की, अपने ख़ानदान की तरक्की के लिए खुद सोचना होगा, गौर करना होगा, अल्लाह ताला के और अल्लाह ताला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों पर अमल करना होगा। अमल करने से ही जिंदगी में तब्दीली आएगी, बेहतरी आएगी। इसको फायदे में ला सकते हैं अगर हम अमल करें। तो आज के बाद कोशिश कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं। जो आपके अपने अजीज हैं, आसपास के लोग हैं, उनको मोबाइल के जरिए ही सेंड कर दें, ताकि वो भी पढ़ें, वो भी गौर करें, वो भी सुने, और साथ साथ आप खुद भी। तो उसके बाद अपने आसपास के माहौल को बेहतर होने का मजा उठाइए। यकीनन आपने जो वक्त निकाला है और मुझे सुना है, ये बातें आपने पहले भी सुन ली हैं, पहले भी आप जानते हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि हम आपस में एक दूसरे को याद दिलाएंगे और फिर उसके बाद अमल करेंगे, ताकि हकीकत जो है, हकीकी खुशियां जो है वो हासिल की जा सके। एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करके, एक दूसरे के लिए अच्छा सोच के और फिर उसके ऊपर अमल करके। मेरे प्यारे पाकिस्तान में हमें याद रखना है कि अपने आप को हम खुद तब्दील करेंगे,
ہم خود اچھا سوچیں گے، اچھا غور کریں گے اور اس کے بعد عمل کر گزریں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ اور آپ کی آنے والی نسل کا بہترین وقت آئے گا، اور یقیناً یہی کامیابی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کا شکر گزار بن کر رہیں، اور آخرت میں بھی جنت کی صورت میں صلہ پائیں۔ یہی ہمارا عزم ہونا چاہیے، اور یہی انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جیتے رہیے ہر جگہ، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت رکھے، اپنے کرم کا مظاہرہ ہو، اور آپ لوگ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے لیے بہترین سرمایہ ثابت کیجئے، اور ثابت کیجئے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھی امت ہے، اسے ثابت کیجئے اور جیتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔